मैं मंजुळा बेजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ पड़लकेरे तालूका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आप सभी को कक्षा में स्वागत है। मैं जो पिछली अवधि में मेरा बचपन यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो कलाम जी की आत्मकथा का जो भाग था आपके हिंदी वल्लरी 10वीं कक्षा का गद्य पाठ के रूप में मेरा बचपन के रूप में है, उसका जो अगला भाग मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ। हमने जो पिछली अवधि में किसके बारे में देखा था? अब्दुल कलाम जी का जो परिवार किस प्रकार था, माता पिता कौन थे और ये उनके माता पिता कैसे आदर्श दंपति के रूप में गांव में माने जाते थे और इनका अतिथि सत्कार किस प्रकार था और घर में ये जो भी चीज़ें समुचित मात्रा में मिलने पर भी वो आडंबरहीन होकर किस प्रकार अपना जीवन चलाते थे। निश्चिंत रूप से इनका जीवन बचपन में कैसे बिताया गया उसके बारे में मैंने समझाया था और उसके साथ साथ माँ ने उनको कैसे खाना परोसती थी और किस प्रकार का भोजन घर में यानी तैयार होता था उसके बारे में मैंने बताया था। तो अगला भाग है, अगले भाग में हम देखते जाएंगे क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम के बारे में थोड़ा जानकारी, उसके बाद नमाज की प्रासंगिकता, नमाज किसे कहते हैं, क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में है, उसके बाद पिताजी का परिश्रम, इनके पिताजी किस प्रकार काम करते थे, परिश्रम करके अपना परिवार जीवन चलाते थे उसके बारे में है। उसके साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी में पिताजी की बातों का अनुसरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये किस प्रकार अपने पिताजी बचपन में डाले गए बुनियादी नींव को अपनाकर वो कैसे काम करते थे, उससे कैसे सफल हुए उसके बारे में हम जानते जाएंगे। उसके साथ साथ जलालुद्दीन कौन है उसके बारे में जानेंगे, शमसुद्दीन कौन है उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ बचपन के दोस्त कौन कौन थे, वो किस प्रकार के दोस्त थे, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों शुरू करेंगे, ठीक है। प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुत था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। देखिए ये रामेश्वरम मंदिर कहाँ था, वहाँ पर कौन से जनांग के लोग ज़्यादा थे उसके बारे में वो कहते हैं। प्रतिष्ठित रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है तो वह एक तीर्थ स्थल के रूप में हम मानते हैं। हम भी गए थे ना बच्चों, ठीक है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, बहुत सुंदर है, भक्ति भाव छलकता है उस मंदिर में, देखने के लिए बहुत सुंदर है। वह एक तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। वहाँ पर शिव मंदिर हम देख सकते हैं। वह शिव मंदिर इनके घर से कितना दूर था? जिस इलाके में हम रहते हैं वह मुस्लिम बहुल थे, वहाँ पर मुसलमान लोग ज़्यादा थे। शिव मंदिर जो था उस इलाके में, उस विभाग में, वहाँ पर मुस्लिम लोग ही ज़्यादा थे और इनके घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। पैदल का अर्थ होता है कालू नड़िगे नड़ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ಹೋಗುವಷ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು. ಅದು ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे, सिर्फ मुसलमान ही थे ऐसा नहीं है, मुसलमान ज्यादा थे, हिंदू भी थे लेकिन वो कम थे. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ರು, ಹಿಂದೂಗಳು ಇದ್ರು, ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂನಷ್ಟು ಜನಾಂಗದಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे, ये बात यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, ध्यान दे सकते हैं हम. वहां पर मुसलमान लोग भी थे और हिंदू लोग भी थे, लेकिन ये दोनों क्या करते थे, मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर जीवन करते थे. हम अभी देखते हैं बहुत झगड़ा देख सकते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच, लेकिन क्यों पता नहीं, यहाँ पर आज भी बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के कारण ये वातावरण थोड़ा एक हुआ है, कैसे कलुषित बन गया है. कुछ लोगों के वजह से झगड़ा मारामारी हिंदू और मुसलमान के बीच में हो रही है. सच कहते हैं तो हमारे दोस्त भी हैं हिंदू और मुसलमान, हम मुसलमान दोस्तों को भी हम अपनाया है, लेकिन वो कितना अच्छा हमारे साथ रहते हैं, हमारा व्यवहार किस प्रकार उनके साथ रहता है वैसे ही वो हमारे साथ रह सकते हैं. हम भी उसे कुछ धोखा देते हैं तो वो भी हमें धोखा दे देते हैं. ऐसा नहीं है मुसलमान लोग ही गलतियां करते हैं, हिंदू भी ही अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है. यहाँ पर दोनों को मिलाकर समाज बना है तो दोनों मिलजुल कर रहने के लिए कोशिश करना है. वैसे ही रामेश्वरम में जो रहते थे हिंदू और मुसलमान परिवार दोनों क्या करते थे, मिलजुल कर ये भेदभाव को हटाकर रहते थे. कितनी अच्छी बात है ना. आप भी आज से ही अपने मन में जो ऐसे विचार हैं तो दूर भगा दीजिए. सबके साथ मानवीय व्यवहार का अपनाकर जीवन चलाइए, उनके साथ आपस में रहिए. ಹೌದಾ, ಪರಸ್ಪರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅವನು ಕರಿಯ, ಇವನು ಬಿಳಿಯ, ಇವನು ದೊಡ್ಡವನು, ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನು, ಇವನು ಆ ಜಾತಿ, ಇವನು ಈ ಜಾತಿ, ಇವನು ಉಚ್ಚ ವರ್ಗ, ಇವನು ಕೆಳವರ್ಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾರತವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. वैसे ही रामेश्वरम मंदिर जो शिव मंदिर था वहां पर बहुत सारे मुसलमान लोग थे, लेकिन बहुत कम थे हिंदू लोग, फिर भी वो उनके साथ मिलजुल कर रहते थे. ऐसा एक माहौल था. हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद भी थी. इसके साथ शिव मंदिर के साथ साथ एक पुरानी ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್, ಮಸೀದಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मस्जिद भी थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे. उस मस्जिद को इनके पिताजी कौन, जैनुलाब्दीन कौन है, अब्दुल कलाम जी के पिता हैं. ये क्या करते थे, शाम के समय में सायंकालದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ इनको नमाज के लिए ले जाते थे. रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, उस रामेश्वरम मंदिर के जो पुजारी थे ना, कैसी अच्छी बात है, देखो वह तो पुजारी है किसके, तीर्थस्थल, प्रसिद्ध तीर्थस्थल रामेश्वरम के शिव मंदिर के पुजारी जैनुलाब्दीन के अभिन्न मित्र थे, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪುರೋಹಿತ ಪಂಡಿತರು, ಅವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ, ಸ್ನೇಹವನ್ನ, ಗೆಳೆತನವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಬಹುದು. लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये मुसलमान है ये हिंदू है, ऐसा नहीं लगता था. कुछ व्यवहार उनमें भी होता था, कुछ अवधि तक उन्होंने भी ऐसा कुछ झेला है यानी माहौल को, फिर भी वहां पर इतना सारा नहीं था.
फिर भी ये क्या करते थे, शिव मंदिर के पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के साथ इनके पिता जो अभिन्न मित्र बन गए थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। हम ऐसा नहीं पूछते, जो बाप क्या काम करता है वैसे ही हम भी बच्चे भी उसका अनुसरण पालन करते चले जाते हैं। हम बीच बीच में प्रश्न नहीं पूछते। कुछ बच्चे पूछते हैं ऐसा ही क्यों, ಯಾಕೆ ಪಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕವರಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಏನ್ ತಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ अनुसरण ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। लेकिन ये ऐसे व्यक्तियों में से नहीं थे। ये क्या करते थे, अपने पिताजी से नमाज क्यों पढ़ना है, नमाज के बारे में मुझे समझाओ, ऐसे पूछते थे। तो तब इनके पिताजी इनको समझाया। कैसे समझा सकते थे, देखो मैं होती तो कैसे समझाती, लेकिन आप होते तो कैसे समझाते, लेकिन अलग लोग कोई होते तो कैसे समझाते। नहीं, भगवान वहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाता है, उसका दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। हम किस दिन भक्ति से नमाज पढ़ते हैं तो उस दिन अल्लाह हमारे सामने आ जाएगा, ऐसा कह देते थे शायद। लेकिन ये ऐसा नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा, नमाज के बारे में कितनी अच्छी बात कह देती है। देखो, नमाज में और भजन में, भक्ति में, मंदिर जाकर पूजा करने में, गिरजाघर जाकर पूजा करने में, गिरजाघर का अर्थ होता है यस चर्च, वहां पर जाकर पूजा करने में कोई अंतर नहीं है। देवनोब्ब नाम हलवु ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। भगवान एक ही है। जो मानते हैं, जो आस्तिक हैं, जो नास्तिक है नहीं मानते, जो आस्तिक हैं, एक अद्भुत शक्ति है, उसी को हम भगवान कहते हैं, कह देते हैं। तो ऐसे समय में इनके पिताजी इनको किस प्रकार समझाते हैं, देखते जाइए। नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। कितनी सुंदर बात है। देखो, हाँ, हम नमाज का शब्द सुनते ही हमारे मन में कुछ अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, है ना। नमाज ये हमें संबंध नहीं है, ये इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, ये मुसलमान है ऐसा हम समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नमाज भी वही कहता है, हम सब इतर ब्रह्मांड के हिस्से के साथ हम मिल जाते हैं। मैं ऐसा छोड़कर हम का भाव आ जाता है। ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ನಾವು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ। ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ನಾನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಣುಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಿಸ್ಮೆ ದೌಲತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಆಯು ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಭೇದಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ, जाति या धर्म पंथ कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। ಜಾತಿ ಪಂಥ ಭೇದಭಾವ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು। ಅವರ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಆ ಒಂದು ನಮಾಜಿನ ಸತ್ಯದ ಮರ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನಗಳು ಬೇರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಾಜನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು। लेकिन ये इतना मैं पहले बताया था मैंने, क्या है, इनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, ये इतने नहीं पढ़ पाए थे। एक सुशिक्षित व्यक्ति थे लेकिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था इन्होंने, फिर भी ये क्या अपने अनुभव के साथ शिक्षा को प्राप्त किए थे। ಇವರು ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು। ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಸಹ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಡೆದ್ರು ಸಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು। ಅವರು ಮಗನಿಗೆ ಈ ತರಹದ
ಬುನಾದಿಯನ್ನು ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ತೋರುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವ, ಆದರೆ ಮಗು ಅದನ್ನೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಗುವೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟವರು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮಗುನೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅಂದರೂ ನಾವು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತರಹದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದಾಗ ಈ ಜಾತಿ, ಭೇದ ಭಾವ, ಪಂಥ, ಧರ್ಮ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಮಾಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಯಾರು, अब्दुल कलाम गुरु। तो आपको ये प्रश्न आया तो आप लिख सकते हैं कैसे नमाज के बारे में उनके पिताजी ने क्या कहा। कहते हैं ब्रह्मांड के इतर हिस्से में आप भी एक हिस्सा बन जाते हो, उसमें दौलत, आयु, वयस्सु, जाति, धर्म, पंथ भेदभाव नहीं होता, इसे हम नमाज कहते हैं। इस प्रकार कह देते हैं उनके पिताजी, इसीलिए आपको इस प्रकार उत्तर लिखना होगा। तो आगे देखेंगे, मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पाँव फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। मैंने कहा है इधर उनके पिताजी का परिश्रम, इस प्रकार के व्यक्ति थे। ये सोमारी नहीं थे, ये कामचोर नहीं थे, काम करने वाले परिश्रमी व्यक्ति थे। खुद का जीवन खुद कुछ करके परिश्रम करके जीना है, ऐसे व्यक्तियों में से थे कौन, जैनुलाब्दीन। उसके बारे में, उनके बारे में कहते हैं कौन, अब्दुल कलाम जी। कैसे कहते हैं, हमारे पिताजी की दिनचर्या कैसे शुरू होती थी, सुबह के पाँव फटने से पहले, यानी प्रभात होते समय। पाँव फटना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ರಭಾತ ಹೋನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. पौ पढ़ना का अर्थ होता है प्रभात होना, बेलगागुವುದು, सुबह होना, है ना। ऐसे समय में ये 4 बजे उठते थे सुबह। हम कितने बजे उठते हैं, 7 बजे हुए तो भी कुछ बच्चे, उनकी माँ उठाती रहती है, बच्चों उठो 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 कह के उससे उस बच्चे को उठाती रहती है, लेकिन ये ऐसा मुड़ मुड़ के सोता रहता है, क्योंकि बहुत ठंड लगती रहती है, गर्म से आराम से हम सो सकते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, सुबह जल्दी उठना है। आप 10वीं कक्षा की छात्र भी हैं, है ना, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने के लिए सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, नए विचार के साथ हम उठ जाते हैं। हम 8 बजे उठते हैं तो सारे जो व्यक्ति उठकर अपने अपने काम में जुड़े हुए होते हैं, हमें ये कामचोरी एक भाव ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए सुबह ही उठना है। उनके पिताजी सुबह उठते थे तो ये भी ऐसा ही करते थे, इसलिए वो कहते हैं मेरे पिताजी सुबह 4 बजे पाँव फटने से पहले उठ जाते, नमाज के साथ उनका काम शुरू करते। ಎದ್ದು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಎಲೆನೇ ಈ ಅಡಿಕೆ ಚೀಟುಗಳನ್ನು, ಗುಟ್ಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಎಳಿತಾರೆ. ಮಗನೇ ಹೋಗು, ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಚಟಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಗುವಿಗಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಏನೇನೋ ತರಿಸೋದು, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಗಳ, ಗಲಾಟೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮಗು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಿತರಾದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಾದರೆ
ಅವರು ಸಹ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಯಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸಹ ಅವರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಮಾಜ್ ಕೆ ಬಾದ್ ವೆ ಹಮಾರೆ ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಾಗ್ ಜಾಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ. ನಮಾಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವರು ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಾಗ್ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಬಾಗ್ ಅಂದರೆ ತೋಟ, ಭಾಗ್ ಬೇರೆ ಬಾಗ್ ಬೇರೆ. ಬಾಗ್ ಅಂದರೆ ತೋಟ, ಭಾಗ್ ಅಂದರೆ ಭಾಗ್ನಾ ಭಿ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ, ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ ಅಂತಂದರೆ ತೋಟ, ಬಗೀಚಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಾರಿಯಲ್ ಬಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. नारियल के बाग जाया करते. बाग घर से करीब 4 मील दूर था. किलोमीटर ಅಲ್ಲ, ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತನೂ ದೂರ. ಏನು ಮೈಲು, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಮೈಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 4 ಮೈಲಿಯಷ್ಟು, ಸುಮಾರು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರೀಬ್ ದರ್ಜನ್ ಭರ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕಂದೆ ಪರ್ ಲಿಯೆ, ತನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರುವಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಲೌಟ್ತೆ. ಅವರು ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಿ ಉನ್ಕಾ ನಾಷ್ಟ ಹೋತಾ. ಆ ಕೆಲಸ ದಿನಚರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ತಿಂಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. क्या करते थे उनके पिताजी? सुबह पाँव फटने से पहले 4 बजे ही उठकर नमाज पढ़ने के बाद अपने बगीचे में नारियल के बाग में चले जाते थे. दर्जन भर नारियल अपने सिर पर लेकर चलते हुए आ जाते. उसके बाद ही वो नाश्ता करते थे. ऐसे एक परिश्रमी व्यक्ति थे. कौन? जैनुलाब्दीन. मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है. मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है. मेरे पिताजी ने जो मुझे बुनियादी सत्यों को, मर्मों को हमें बताया है, उसके हिसाब से भी मुझे भी एक बार लगता है कोई एक अद्भुत शक्ति है, हमें रास्ता दिखाती है. हमें जो मुश्किल के अवधि में, मुश्किल की घड़ी में, हमें मुसीबत के समय में वो हमारा हाथ पकड़कर, हमारा हाथ थामकर हमें आगे चलाती है. मन में एक अच्छा भाव रखकर, परिश्रमी बनकर हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो वो शक्ति हमें सहायता, मदद करती है. ऐसे उनके पिताजी ने इनको पाला था. बुनियादी सत्यों को ಅಂದರೆ ಬುನಾದಿ ಸತ್ಯಗಳ ಒಂದು ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ನಮಾಜಿಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು. ಅದನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया उस समय मैं 6 साल का था. ಇವರು ಅವರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಲಕಡಿ ಕಿ ನೌಕಾಯ್, ಲಕಡಿ का अर्थ होता है ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ನೌಕಾ ಅಂದರೆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು? 6 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡೋಣ. ಏ ನೌಕಾಯೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಯೋं को रामेश्वरम से ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಸೇತುಕರಾಯಿ ಬಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಅದನ್ನು ಸೇತುಕರಾಯಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ತೀರ್ಥಸ್ಥಳ ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಟಲು ದೋಣಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತೀರ್ಥಸ್ಥಳದಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಟೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸೇತುಕರಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ತೆರೆ, ನೀರಿನ ತೆರೆ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೇತುವೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದು ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೇತುಕರಾಯಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 6 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾನಲ್ಲ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಕ್ಲಾನೆ ಲೇ ಜಾನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಆತಿಥಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತಂದು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. उसके साथ नारियल स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಥಾನೀಯ ಟೇಕೆದಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅಲ್ಲಿಯ ಟೇಕೆದಾರ್ ಆದಂತಹ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಕೆ ಸಾಥ್, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಯಾರು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई. उनके साथ ही जलालुद्दीन के साथ अब्दुल कलाम जी की बड़ी बहन जोहरा, उसका नाम क्या है? जोहरा की शादी जलालुद्दीन के साथ करते हैं. याद रखिए, जैनुलाब्दीन जाकर जलालुद्दीन मत बनाइए. ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಪತಿ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವರ ಅಳಿಯ ಯಾರು? ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್, ಅಂದರೆ ಮಗಳ ಗಂಡ. ಅವಳ ಹೆಸರೇನು? ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಜೋಹರಾ, ಅಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಯಾರು? ಪತಿ ಯಾರು? ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखा था. ये दोनों मिलकर नौकाएं बनाते थे. कौन कौन? जलालुद्दीन और इनके पिताजी जैनुलाब्दीन मिलकर नौकाएं बनाते थे. तब इन्होंने गौर से देखते थे. ಅದನ್ನೇ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಅದು ಸಹ ಸಹಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆ ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರು? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. 6 ವರ್ಷದವರು ಇದ್ರು ಅವಾಗ. एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया. तूफान से सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई. उसी में पाम्बन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को देखा था. उसकी अपार एवं अनियंत्रित शक्ति, ऊर्जा ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಗದಂತಹ ಸಮುದ್ರದ शक्ति को मुझे हतप्रभ कर दिया. हम देखते हैं समुद्र के यानी सागर के किनारे में हम जाकर खड़े हो जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है. देखिए, वाह कितना सुंदर है ये समुद्र या सागर, ये समुद्र. हम जाकर उसमें डूबते हैं, उठते हैं, खेलते हैं. वो एक रूप हुआ तो उसका अन्य अनियंत्रित रूप भी है. किसका? एक अद्भुत शक्ति भी उस समुद्र को है ना. वो क्या है? तूफान लाना, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರ ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯ ಸೇತುಕರಾಯಿಯ ಜನರು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಬನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನೇ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರೈಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಥವಾ ಪಾಂಬನ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗಲೇ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ, ಹಳಿ ಕೂಡ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿ, ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನರು ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿರಾಟವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮುಖ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. उम्र में काफ़ी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए थे. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರ ಜೊತೆಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ
ಸಹಜ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೆರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಅಹ್ಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಂತರಂಗ ಮಿತ್ರತೆ ಅಂತೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು. ವಹ ಮುಜ್ಸೆ ಕರೀಬನ್ 15 ಸಾಲ್ ಬಡೆ ಥೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 15 ವರ್ಷ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವ, ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವವಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ बड़े होने पर भी उनके साथ इन्होंने क्या किया, स्नेह को जताया, अंतरंग मित्र बनाया. इनको आज़ाद कहकर पुकारा करते थे. वो अहमद जलालुद्दीन इनको आज़ाद ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते. हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीली तट पर चल पड़ते और मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते. ನಾವಾದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ? ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಬೇಡವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, ಸೀನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಇವರು ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪತಿಯಾದಂತಹ ಅಹ್ಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे. मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था. जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया. ಎಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ನಾನು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ 15 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರಾದರೂ ಸಹ मुझसे वो बहुत बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं, फिर भी उनके साथ मैंने क्यों ये फ्रेंडशिप जताया, यानी मित्रता जताई. इसमें भी कुछ विचार मैं कहना यहाँ पर जरूरी समझता हूँ. ऐसा कहते हुए कहते हैं ये वैज्ञानिक क्षेत्र में, ऐतिहासिक क्षेत्र में हो, उसके साथ समकालीन साहित्य के बारे में हो, चिकित्सा विज्ञान के बारे में हो, उनके बारे में ये चर्चा करते थे. क्योंकि इनके संबंधियों में से जो ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए व्यक्ति और कोई नहीं थे. इनको ही पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आता था, इसीलिए इनका फ्रेंडशिप करते हैं. कौन? अब्दुल कलाम जी. उसके साथ साथ ಬಾಹರಿ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಬೋಧ भी बहुत था इन्हें. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು, ಸೀಮಿತವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ನಾವಿರುವಂಥ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಜಗತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಅಹ್ಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವೂ ಇತ್ತು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿವಿತ್ತು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅವರೊಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ದೋಣಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಬರೆಯಲು, ಓದಲು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು ಅಂತ. ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಉನ್ನತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡೌಟು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಬಯಸಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅರಸಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅಹ್ಮದ್
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी. ವಿರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಇವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಓದೋರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಓದಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥವರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದವರಲ್ಲ. 2-3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವರೇ ಇಂಥ ಕಾದಂಬರಿ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿದು ಬಂದು ದಣದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲಹಿ ಮಲಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಮಣಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಲ್ತಿರೋದು 3-4 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮಗಿಂತ ಜಾಣರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಸಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವೇನೇನೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಏನೇನೋ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆಯೋ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನಿದೆಯೋ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು, ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾಲದವೂ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಗಾಢವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಲೇಕಿನ್ ಎ ಐಸೆ ನಹೀ ಥೇ. ಇವರು ಸಹ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಮಾರೆ ಯಹಾ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸ್ತರ ಪರ್ ಏಕ್ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR ಮಾಣಿಕಂ ಕಾ ನಿಜಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ था. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ STR ಮಾಣಿಕಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ, ನಿಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇತ್ತು. ಸತ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪನ ಅಂತ, ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತದಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿತ್ತು. उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया. मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले जाया करता था. ತುಂಬ ನನಗೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. दूसरे व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा. वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे. ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಂತವರ ಗೆಳತನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬೇಕಿಂತವಳ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಒಂದು ತತ್ವಪದವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವರು ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಶಂಸುದ್ದೀನ್. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಹ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಖಬಾರೋಂಗೆ ಏಕಮಾತ್ರ ವಿತರತೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಮಾರುವಂತಹ, ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರೊಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಖಬಾರ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ ಸುಬಹ ಕಿ ಟ್ರೈನ್ ಸೆ ಪಹುಂಚತೆ ಥೆ. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಗಳು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ವು. ಪಾಂಬನ್ ಸೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಂಬನ್ ಸೆ ಆತಿ ಥಿ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಂಬನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. इस अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे. ಈ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರದೇ ಇತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಚಚೇರೆ ಭಾಯಿ ಶಮಶುದ್ದೀನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಖಬಾರೋಂ ಕಿ ಜುಮ್ಲಾ 1000 ಪ್ರತಿಯಾं ಬಿಕ್ತಿ ಥಿ. ಜುಮ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 1000 ಪ್ರತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದೊಬ್ಬರದೇ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಪಾಂಬನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಟ್ರೈನಿಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ನಾನು ಅವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे. ಈ ಗೆಳೆಯರು ಸಹ ನನಗೆ, ಬೇರೆ ಗೆಳೆಯರು ಸಹ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ रमानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे. ಇವರು 3 ಜನ, ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರಪ್ಪನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಮಗ ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಹೆಸರೇನು ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅರವಿಂದನ್ और ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಅರವಿಂದನ್ ಅನ್ನುವರು ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೋರು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವರು ವಯಸ್ಸಿನವರು. ये तीनों ब्राह्मण परिवार के थे. इल्लू नोड़ी और मूವರು ಯಾರು ब्राह्मण परिवारದವರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು मुसलमान ಆಗಿದ್ದೆ. रामानंद शास्त्री ने रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटा था. लक्ष्मण शास्त्री मगा अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾದಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು 3 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದು ದಿನಾನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಬರದೆ ಬೆಳೆದ್ವಿ ನಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪರಿಸರ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಂದ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.